أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرض العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلانا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مصفى وغسنا وحبانا مع عليك الأطهار مع دين شرك الأسماء فهم صفرا نجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لي ولائه عنوانا والتابعين لهم بشرك ما عدا حاد المودة حيجا الأسجانا اللهم شكر الحبيب لنا المحب إلا وأضحى واليا النسوانا أين المحبون الذين عليه وزن النفوس مع النفائس حانا لا يسمعون بشكر ضحى المصطفى إلا بهند أصوح الصبرانا تهدد الأرواح تستقل الغاوة حين تسهل ربها الرضوانا حال المحبين كسا فاسمع إلى شيار المسفى ورحف العنصانا وانسد إلى أوصاف ضحى المجتبى وتلك ابلك يمتلع وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جعلكم نورا فسبحان الذي أنبانا والنور ضعبته من نبي في شكر أعظم به منانا ورحمة المولى تعمل قوله فليفرح وعدوا فيه فرحانا مستمسكا بالأروة الأثقى ومتعزما بحبل الله من أنثانا أزدت إذا نور من كيل مات كنت نبيا قال عدام كان واعبر إلى أسرار رب لم يزل ينقلونه بين الخير مصانا لم تفترق من صحبتين إلا عنا في غيرها حتى بروشي عانا فعنا خيار من خيار خرجت من نكاه لي صانا طهر الله وما اخترى وما براك مثله إنسانا وبحبه وبشكره ونزر والثوغر رب الأرض كاد عوصانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه ورسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل القدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إليه سلم الأمة من الآفات والنقمة إليه سلم الأمة
الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وكان نصر الإله نؤوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لا ما أتيتكم من حكمة إهشانا وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بصروا أقوامهم بالمصطفى عازم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الآخر مقدم ينسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شاف ومشفين نغدت لا عتوانا حتى هنا الفعوة تؤتى وقل يسمى لقولك نجم فخرك بانا والحمد لله جل بيدي ولا عولا أتل أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله عنا فلقد عابك الله منه حنانا سوف يؤتيك فقد جل من مؤت تقاصر أن نتاه نعانا بالله كر ذكري واسمي محمد كيما تسيل عن القلوب الرب يا رب صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله لما دنا وقت البروس لأحمد أن إثم من مسه قد كان حملت به الأم الآمنة بنت وحب من لها عقل الإله مكانا من والده المختار عبد الله من عبد للمطليل بالبرحانا قد كان يعمر نوره دع وسرا إلى الابن المسود عيانا وهو بن هازم كريم سمس ابن عبد مناف ابن قسي كان والده يدعى من سعنه قد انزل أسس بسالك زانا وفز أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصول هدنانا فهناك هو في اللم ورس إلى مس كان للحبيب مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تستق شيئا يأكس النسوانا وبها أهات ضب من رب السماء أخذ الهز والحم والأهدانا ورأت كما قد جمع عملت به أن المحيمن صرف أقوانا بدر في بطنها بث بصرت ودان المغاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاع نفسه وشنات عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المصطفى هانا وقبيل فكري أبرز الشمس الهدى شعر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم semua ya Rab berdiri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
صاحب القدر المرافع فمال النور نوائي أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك ابتدأ مسيرك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
الحسنى زين العقبى ومرجع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله لتبزى منح الحسن تجمع وبدا القرى وآله ساب ما زنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نبي محمد صلوا على نبي محمد صلوا على نبي محمد sekian assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Habib yang belum punya jodoh dapat jodoh. Oh, besar aminnya kalau yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan alhamdulillah kalau ini bisa dipertahankan di Kabupaten Goa, insya Allah kepala desa akan naik lagi jabatannya. Amin. Amin. Kasih besar amin dulu. Kepala desa mohon di. Insya Allah kalau acara seperti ini tidak usah lagi diragukan. Barakah ngaseng ini daerahnya. 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah di belakang saya, 40 rumah di depan saya. Ada rumah kasih? Ada juga? Kalau tidak begitu 40 rumah pohon, 40 rumah pohon, 40 rumah pohon, dan 40 rumah panggung. Insya Allah. Dan yang terhormat kepada seluruh masyarakat Desa Jene Tallasa. Begitu tersentuhnya saya bisa berdiri di tempat ini. Dan alhamdulillah kita tidak akan keluar dari tema. Karena saya dibawa tadi duduk-duduk sambil memperhatikan tema. Ini luar biasa temanya. Siapa yang kasih nama temanya? Bisa angkat tangan dulu. Siapa yang kasih? Panitia ya? Luar biasa. Ini kita cocok misalnya berdiri di sini, kita lihat semua tuh? Atau saya di bawah? Di atas saja ya? Alhamdulillah. Tema kita mencari ridhonya. Itu dulu kita bahas. Mencari ridhonya. Ridhonya siapa? Ridhonya kekasih Allah. Tetapi sebelum kita memasuki tema di hari ini, saya mengajak kita semua membaca salawat Nabi dengan yang lengkap. Ada juga salawat Nabi lengkap, ada juga salawat Nabi tidak lengkap. Yang mana yang lengkap itu mangga jatuh nih. Lengkap kita. Jangan-jangan sampai juga dijatuh ya. Saya takut nanti ini. Ya. Tema kita mencari ridhonya. Terlebih dahulu mari kita membaca salawat 3 kali dengan yang lembut. Allahumma, ikuti Habib. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hamdan li Rabbina khassana bi Muhammadin wa anqadhna min dhulmatil jahdi wat tajajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana
labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika syari wa madadikal jari wa juma'na fi kulli adwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 kali lagi dengan mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarrafa wa karrama wa majjada wa azma wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulullah ajma'in alayya nahya wa alayha namut wa alayha nafsu insyaallah minal amin. Allahumma amin. Innal hamdalillah nahmaduhu ala nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ya karim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana. Alhamdulillah. Salawat 3 kali, tahlil 3 kali. Kalau ini bisa dipertahankan dalam hidup dan kehidupan kita, maka kita mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kalau bukan ridhonya Nabi, kita tidak mungkin duduk di tempat ini. Betul apa betul? Betul. Kalau bukan ridho Nabi, kita tidak bisa merasakan nikmatnya berislam. Kalau bukan ridho Nabi, mungkin lampu-lampu yang ada di atas kepala kita belum bersinar. Karena Nabi membawa kita dari alam gelap menuju alam terang benderang. Alhamdulillah, ridho. Ini bukan ridho Roma ya. Ini ridho sang kekasih. Saya melihat di sisi kanan saya ada replika yang dibuat oleh pemuda kreativitas kita hari ini. Replika ini adalah simbol sendal Nabi. Saya akan ini sendal ini ibu-ibu, bapak-bapak. Ini sendal Nabi. Inilah yang dipakai oleh Nabi. Ini replika. Saya bahas sejarahnya ini karena terpasang di sini. Kira-kira sendal tak bisa masuk di dalam masjid tidak? Saya mau tanya, kalau ada pejabat, ada masyarakat, mau kaya, mau miskin, mau tidak ada uangnya atau ada uangnya, bisa tidak pakai sendal masuk di masjid? Tidak. Jawabnya tidak. Kalau ada yang berani pakai sendal, berarti dia tidak mensucikan rumahnya Allah. Karena tempat masjid itu adalah suci sesuci-sucinya, tempat yang paling indah di muka bumi ini. Ayo hadirun, kita lihat sendal Nabi. Walaupun replika, ini adalah simbol sendal yang ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Sendal ini jugalah yang dipakai Nabi menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah pakai sendal. Dikawal sama Jibril alaihi salam. Dikawal sama Jibril. Ketika Nabi dikawal sama Jibril, ketika Nabi sudah sampai di pintu arsy-Nya Allah, Nabilah malaikat Jibril sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya sampai di sini mau saya Rasulullah, tidak berani melangkah lagi. Nabi dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa wahai Jibril, ada gerangan apa engkau tidak berani masuk? Selangkah lagi ya Rasulullah aku melangkah, maka seluruh tubuhku akan binasa hancur. Jibril saja tidak mampu masuk di arsy Allah. Nabi Muhammad masuk bersama sendalnya, terompah. Kalau orang Arab bilang sendal itu terompah. Ini sendal, buka sejarah.
Buka sejarah-sejarah Nabawiyah. Salah satu sendal Nabi yang masuk di arsy Allah, yaitu sendal dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ini replika. Kalau mau lihat aslinya ada di Turki. Ada di Turki, Museum Turki. Salah satunya presiden yang terbanyak menyimpan peninggalan Nabi adalah Erdogan. Mulai dari mangkuknya Nabi, sendalnya Nabi, baju perannya Nabi, mulai pedangnya Nabi, mulai giginya Nabi, rambutnya Nabi, dan semua peninggalan Nabi, termasuk salah satu imamah yang dikatakan imamah sorban, ada disimpan di Museum Turki dan masih ada sampai sekarang. Kenapa disimpan di Turki? Karena sejarahnya di Madinah dan di Mekah akan dihancurkan semua peninggalan Nabi, termasuk rumahnya Nabi sekarang yang ada dekat sumur Samsam. Yang pernah umroh haji, kalau mau lihat rumahnya Nabi dari kecil itu, dia berada di sumur Samsam, berada di sebelah kanan Ka'bah. Dan tempat lahirnya Nabi sekarang sudah dijadikan tempat WC. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dijadikan kamar mandi. Ayyuhal hadir. Tentu kita semua duduk di tempat ini sudah pernah memandang wajah Nabi tidak? Sudah pernah memandang wajah Nabi tidak? Sudah pernah mimpi sama Nabi tidak? Belum pernah. Apalagi memandang wajahnya, apalagi memandang wajah Nabi. Tidak ada. Tapi saya mau tanya, siapa yang lebih dicintai selain dari Nabi? Maka sungguh ibadahnya sia-sia di hadapan Allah. Sia-sia. Ini ridho. Apa yang dimaksud dengan ridho? Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, ini hari berdoa tanpa ada namanya Nabi, maka tidak ada ridho itu diterima dari Allah. Tidak diterima doanya kita. Saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, tanpa ada salawat, maka doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada sang kekasih di dalamnya yang disebut. Hati-hati kita dengan doa. Kalau mau doa tak cepat diijabah, ambil kekasih. Angkat tangan di sini yang pernah jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta? Semua ya? Semua enggak? Semua pernah jatuh cinta? Kalau cewek tak minta naik ke pohon di sini, kita manja atau tidak? Bilang sayang, mau ke sekali gak makan mangga, bisa ki manja sebentar. Kira-kira laki-lakinya manja atau tidak? Manja atau tidak? Manja apa ini? Manja pohon. Manja pohon. Nah, sekarang cewek tak saja minta manja pohon, kita manja. Bagaimana dengan kita semua? Apakah salawat kita ini sering-sering kita baca salawat? Ini sudah masuk Rabiul Akhir, bukan Rabiul Awal. Berarti ini maulid yang paling terakhir saya datangi. Keliling kita bermaulid. Makanya Bapak Desa, Imam Kelurahan, tapi mana Pak Imam Kelurahan? Alhamdulillah beliau ini orang tua kita di sekitar ini. Pak Imam, ajari warga-warga jamaah-jamaah untuk senantiasa merayakan bulan Maulid Nabi Muhammad. Tidak ada larangan dari para ulama. Tidak ada ulama yang merayakan maulid. Tidak ada ulama yang melarang membaca kitab maulid. Tidak ada ulama. Maulid itu tidak ada di zaman Nabi. Ini orang masih perlu belajar. Masih butuh belajar. Kenapa? Karena maulid ini yang merayakan sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri yang merayakan maulidnya dengan apa? Berpuasa.
Memang harus beda gaya-gaya. Gayanya Madinah bagaimana merayakan Maulid. Semua negara, bahkan negara kafir Italia menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita tidak mau, tidak usah anak-anak muda begini, jangan mudah didoktrin sama ustadz-ustadz yang bilang Maulid itu tidak ada di zaman Nabi. Belajar sama ulama yang sesuai, belajar mi kitabnya, banyak mi kitab. Kalau belajar ki kitab satu kitab yang lain kita tidak mau pelajari, itu bukan santri namanya. Kalau santri namanya, kalau jamaah namanya, santri namanya, dia belajar 4 imam mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik. Jadi Allah saya ini merayakan Maulid dengan dangdutan. Itu salah. Kecuali merayakan Maulid dengan apa? Minum-minuman keras. Kecuali merayakan Maulid dengan apa? Diskodi. Dan nanti menuju ke surganya Allah. Jadi kalau kita mau lihat kendaraan yang paling mewah adalah kendaraan ketika kita membantu pembangunan masjid. Kendaraan yang paling baik. Jadi kalau ada uang-uang merah-merah, tak kasih keluar memang nih untuk pembangunan masjid. Jangan dipilih ada uang merah 1, ada uang 2001. Kira-kira yang mana ditarik? Hah? Jujur mikir bicara jamaah. Uang buat kah atau cibik kah? Kalau jalan lagi kota ke tadi berdampingan yang uang 100 sama uang 2000, kira-kira yang jori besok. Buat kah? 2000. Biar beli gula-gula. Itu Mina bilang uang 2000, oi uang 100. Kau itu gayaan uji. Sedikit sekali kau kuliah di masjid, nak kene 2000, tapi alhamdulillah di tempatku nak kene masih terus. Nak karena 2000 ah. Woi, uang 100, kau gayaan uji. Cilak-cilak kau memang, tapi jarang didapat di dalam kota amal. Nak kene rata saja gunung cini, tapi alhamdulillah tak loko-loko tamat di. Tak loko-loko tamat di. Kau tak amal kah? Apa sapi gina najamuk. Remo-remo nyedot cangah. Sementara kalau uang 100.000 jarang tapi ada juga biasa, tapi tidak seperti uang 2.000 bayangan tirana ramus. Baik-baik baru kasih masuk. Biasa. Itu bedanya. Itu ridho. Kalau kita mau mencari ridho, siapa yang usahanya mau dilancarkan, maka cari dah ridho Allah melalui berkahnya Nabi Muhammad, melalui masjid-masjid yang ada di daerah kita yang dibangun. Ini kau bilang itu masjid kalau satu kali kisumbang tehel 1, tidak akan putus amalannya sampai di yaumil akhirat nanti. 1 tehel, apalagi 1 sak semen. Adat kikinjo semen ada tembok. Selama semen itu masih ada di dinding masjid dan tidak pernah dibongkar, maka selama itu juga pahalanya mengalir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jobarakana. Ini ridho. Mau desa tak jenetallasa ini bagus, minta ridhonya Allah. Awali semua aktivitas tak dengan basmalah dan akhirilah dengan salawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak mi masjid gua masuki, mulai dari yang paling tinggi menaranya sampai tidak ada menara. Paling tinggi menara sampai tidak ada menara. Berteriak-teriak mi orang semua panggil ki masuk sembayang. Apa hikmah maulid kita di sini adalah bagaimana kita bisa menegakkan perintah Allah serta jauhi semua larangan. Apakah ini maulid? Maulid ini adalah perjuangan Nabi. Sepohon kayu daunnya rimbun semua bebatuannya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa tuh, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya.
1000 tahun. Nah di sini ada yang bisa hidup 100 tahun. Walaupun kita hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang tena buat-buatna, tidak ada gunanya. Apa yang kita mau banggakan kah? Apakah yang kita mau banggakan di tempat ini? Hanya ridho Allah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji umroh alhamdulillah. Tapi kalau itu semua kita kerjakan tidak mendapat ridho dari Allah, maka sungguh celakalah orang yang melaksanakan semua perintah Allah tapi tidak mendapat ridho dari Allah. Celaka. Celaka. Bahasa Makassarnya apa cilaka? Cilaka. Celaka, cilaka. Ini ridho. Ini tempat di sini. Pak Desa, pakai waktu orang ceramah ya? Sudah Bidi? Sudah Bi? Assalamualaikum. Bilang karena tapi Pak Imam, alhamdulillah di hari ini pohon yang ada di kiri kanan kita ini ikut bahagia. Ikut bahagia. Daun-daun bumi yang kita pijak, batu-batu yang kita injak, jilbab yang kita pakai, baju yang kita pakai, sendal yang kita pakai, semua bergembira. Langit bergembira, gunung bergembira, laut bergembira, bumi pun bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bergembira. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak senantiasa bergembira? Itu pintu surga tidak akan terbuka kalau bukan Nabi Muhammad yang buka. Rahasia pintu surga itu Nabi Muhammad yang punya. Makanya di dunia ini memperbanyak kita mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi ini kitab Barasanji Arab. Mungkin di Makassar juga ada namanya Barasanji Makassar. Ada juga Barasanji Bugis. Tapi tidak jauh beda dengan apa semua yang ada tujuannya. Makanya Pak Imam ajari pemuda-pemuda di sini untuk belajar Barasanji. Jangan disuruh lagu-lagu pop. Yamet Godasi. Dan Yamet. Yamet Godasi. Sekarang kan ini lebih banyak orang belajar goyang-goyang TikTok. Lebih banyak sekarang orang pegang HP-nya daripada Al-Qur'annya. Lebih banyak mengutamakan HP-nya daripada suara azan berkumandang. Mau tidur? Bangun tidur? Mau makan? Sudah makan? Masuk kamar mandi? Woi. Masa masuk kamar mandi dia HP? Semua HP. Sekarang jangan kita terjerat dengan HP yang ada di kantong kita masing-masing. Banyak orang hilang adab dan sopan santunnya gara-gara HP. Ada orang tua teman bicara, iya kita beben. HP na terus na ciniki. Padahal enjo WA ya pinsan puluh na ciniki ini boy. Jadi biar itu tidak ada bunyi WA. Jadi kalau ada orang duduk di sampingnya kiri kanannya, HP na terus na janjang. Nabongkar lagi WA na, nabongkar ki IG na. Apalagi Facebook. Di sini alhamdulillah
warga jene talla satawa tidak begitu. Di sana aku bilang jene berang. Jene talla saraji sembayang alhamdulillah. Tidak orang jene berang. Tidak sembayang. Mudah-mudahan tidak ada orang jene berang di sini. Tidak ada juga. Tidak ada. Ini ridho. Tadi kalau sholat dapat ridho Allah, sholatnya diijabah atau tidak? Kalau tidak dapat ridho dari Allah, ini sholat tidak ada yang menjamin diterima atau tidak. Tapi sebagai umat muslim berkewajiban mengerjakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Ajari anak-anak tak berdoa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat anak tak baik, maka doakan itu anak-anak setiap kali sudah sholat, bacakan salawat. Kalau mau tidur kepalanya sapuru ginjolunna rihubung-hubung Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Anak yang susah belajar akan jadi gampang belajar. Anak kak doro jadi anak baik. Iya. Ini ridho. Selanjutnya mencermati dan pendalangan Nabi Muhammad. Mencermati apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Sampai-sampai sahabat menggelari Nabi Muhammad itu Al-Quran. Itu adalah akhlak Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana contohnya akhlak Nabi Muhammad, sini larang Al-Quran yang ngasih join. Nabi Muhammad berakhlak mulia, bersopan santun. Makanya kalau semua daerah, semua kota, semua desa, kabupaten, dia menjaga 3 pilar yang ditulis di sini. Sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih. Amang ide saya. Karena kadang-kadang kalau anu baik dikasihkannya orang marah. Kalau ditegur baik-baik, marah kalau anu baik. Sipaka ingat gitu. Kalau pemimpin salah, sampaikan kesalahannya itu dengan santun. Kan banyak cara untuk kalau ada pejabat tak salah arah, banyak cara untuk memperbaiki. Cara pertama berdoa, cara kedua datangi. Bukan caranya membakar bam, mengamuk apa semua. Banyak cara, ada akhlak-akhlak. Kalau sudah tempuh cara baik, cara ini, ya terakhir itu demo bikin. Demo bikin besar-besaran karena tidak ada dengar bikin di atas. Tapi kalau sudah ditempuh baik-baik semua, jangan menghakimi sendiri. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut ranah hukum, serahkan kepada hukum. Jangan bertindak di luar dari hukum. Karena masing-masing punya pos-posnya. Misalnya ada pencuri ayam, dikeroyok dulu atau dikasih polisi? Diam bagi dulu. Pencuri ayam dibonyok-bonyok dulu. Bagaimana kalau pencuri uang desa? Masa ayam di 1 ekor ngebonyok-bonyok orang? Kalau pencuri desa bagaimana? Uang desa? Hah? Kenapa tidak berani ini? Kenapa tidak berani? Kalau Pak Desa mencuri uang rakyat, diapai? Dibonyok juga. Woi, Pak Desa, bukan saya bilang itu. Bukan saya bilang. Woi, kalau masyarakat jenis talas curi ayam diapai? Bonyok. Kalau kepala desa ambil uang rakyat diapai? Dimaafkan aja. Joca dicarana. Tidak jujur. Mudah-mudahan kepala desa kita selalu mendapat ridho dari Allah. Itu malatong. Kenapa tidak kusul? Balas menakut. Ini kepala desa luar biasa, masih muda beliau. Masih muda dan insya Allah jenjang karirnya masih. Amin. Saya lihat dari wajahnya, insya Allah nanti sudah desa, apalagi? Ya, dewan, insya Allah. Jadi Pak Dewan. Jadi. Baik kepala desa atau tidak? Baik.
Yang bilang baik di depan nah. Baik tidak? Alhamdulillah baik. Kalau tidak baik tidak berdiri di sini. Pak Desa alhamdulillah ini dia tata dengan baik. Saya jatuh cinta Pak Desa di sini tempat. Kalau bisa laksanakan seperti ini setiap tahun Pak Desa rangkul ki semua si pakat tahu si pakat. Ini namanya menjalin tali silaturahmi. Jarang ki kumpul-kumpul begini kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dia nanti yang mana paling ramai paksing atau ini. Kata di Pak Desa bilang najak ki hari Kamis pergi paksing. Siapa yang mau pi paksing angkat tangan dulu. 1, 2, di Pak Desa. Siapa mau disuntik? Siapa mau disuntik? Ayo 2 aja. Siapa mau telur? Banyak na angkat tangan kalau telur. Iya, alhamdulillah telur maulid ini adalah salah satu kegembiraan kita juga. Artinya telur maulid ini simbol kewarna-warnian kita. Kita berbeda tapi satu tujuan. Tidak apa-apa kita berdebat tapi berdebat dengan cara yang benar. Ada yang tidak Allahu Akbar. Ada yang sholat baca basmalah. Ada yang sholat tidak baca basmalah. Jangan diperdebatkan. Semua diterima sholatnya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, semua juga dapat. Tapi kalau dikasih pilih lebih bagus kita baca basmalah supaya orang tidak ragu-ragu di belakang. Makanya kalau jadi imam itu jangan bawa paham tak di masjid karena dipaham di belakang juga belum tentu seperti paham tak. Ambil yang banyak orang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana lebih banyak? Ikuti yang golongan banyak. Tapi sama-sama jadi diterima. Jangan kita bilang saya yang paling baik amalku, kau masuk ke neraka. Kau bid'ahku. Kau sesatku. Kau cilakaku. Kau kafirku. Kau patah surga. Ini banyak mulu-mulu seperti ini mau pakai Pepsodent. Kita tidak boleh menghukumi amal-amal ibadah orang bilang kau diterima tidak diterima. Basmalah, hukum membaca basmalah itu adalah satu kesatuan dari surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Jangan dipisah-pisahkan. Sepakat para ulama dari 4 imam mazhab semua mengatakan hukum membaca Al-Fatihah harus dengan basmalah. Memang kecil kita dengar basmalana, alhamdulillah besar. Tapi bagaimana besarnya alhamdulillah, begitu juga besarnya bismillah. Karena tidak ada sesuatu yang diterima oleh Allah kalau tidak ada nama Allah di dalamnya. Dengan segala kemuliaan Allah, segala puji bagi Allah, segala besar kepada Allah, segala tunggal buat Allah. Jadikan Allah itu Allah. Jadi kalau acara seperti begini jangan bikin berdebat. Yang mau maulid silahkan, yang tidak maulid silahkan. Tapi jangan yang tidak maulid menghukumi orang maulid itu sesat. Itu tidak boleh saudara. Iya, tidak mau kepikir maulid tapi numakan jisong kolona. Tidak mau kepikir maulid nukan raji bayaona. Sekarang tidak ada dalil. Tadi saya berdiri di tempat ini bukan mau berdebat, tapi kita buka Al-Quran. Siapa yang habis Quran di sini, berdiri di sini, saya tanya dari juz berapakah Allah melarang maulid? Tidak ada. Bahkan Allah menganjurkan kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini didapatkan di mana? Surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, wahai Muhammad, bergembiralah engkau dan sampaikan kepada umatmu untuk senantiasa bergembira atas lahirmu. Iya. Ini. Jadi sekarang untuk apa kita melakukan perdebatan yang tidak penting?
Sementara bergembira itu hukumnya. Tadi dibuka pembacaan. Tadi susunan acaranya MC tadi buka. Pertama dibuka dengan Angaru. Tapi kering. Pemopurang. Anjut tenan mamulika suruh senang. Temo kan aku dikodi. Tapi kering. Kuna lepa ko maulisar kay bayonu. Jangan bicara seperti begini. Tadi keren kerjaan ki mauli nak kita enak dong. Ini kan enak. Karena maulid tidak memaksa orang. Mau dibikin alhamdulillah. Mau juga tidak masalah. Alhamdulillah songkol kemudian itu songkol kecanggihan strategi. Kalau kita mau lihat orang berperang, strategi perang yang paling bagus itu seperti orang bikin songkol. Pisang, baru songkol, baru tasap pergi jangan, tasap pergi pembawana. Oh, disembunyi-sembunyi itu, ya kan? Disembunyi itu, dicokoi. Strategi perang ini. Lanjut. Pada sana lanjut. Lanjut. Ay, kurang semangat. Lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Enak songkol kah? Enak telur. Enak. Gorak. Gorak kabel. Kagak beli. Anu gratis tidak dimakan mubasir ki atau tidak? Mubasiri. Ini ridho Allah meneladani Nabi Muhammad. Itu anak-anak tak kalau minum ki suruh duduk karena Nabi Muhammad kalau minum duduk. Alhamdulillah. Nabi Muhammad, ahlaknya Nabi Muhammad kalau masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kiri. Kalau Nabi Muhammad mau masuk kamar mandi berdoa dulu atau langsung masuk? Kalau kita? Kalau kita masuk kamar mandi ya? Tulus. Kalau Nabi Muhammad mau masuk kamar mandi pakai apa?